यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made. तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे, तेरी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मोरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया।
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me honey. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me honey, honey, honey. Give me honey till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया, पिता की महिमा को जगत मिलाया। मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम, तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। जी उठा वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा, जी उठा वो जी। આપણે ત્રિએક ઈશ્વરનું ભજન શરૂ કરીએ। યહોવા પોતાના પવિત્ર મંદિરમાં છે, આખી પૃથ્વી તેની આગળ ચૂપ રહો। ઈશ્વર આત્મા છે અને જેઓ તેને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ। આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણીએ પડીએ, કેમ કે તે આપણો દેવ છે। આપણે તેના ચારણના દૂત તથા તેના હાથના ઘેટા છીએ। આમેન। આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ। સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અમારા આકાશમાંના પવિત્ર પ્રેમાળ મહાન પરમેશ્વર પિતા, તમારા ગૌરવી નામને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। પ્રભુ, તમે ગઈકાલે આજે અને સદાકાળ એવા ને એવા ઈશ્વર છો। તમે સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, અવિકારી અને અમર્યાદિત સ્વરૂપમાં બિરાજનાર એવા મહાન પરમેશ્વર છો। એ માટે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। તમે રાજેશ્વર છો, રાજા ધીરાજ છો, ગૌરવાન રાજા છો, મહાપ્રતાપી સિંહાસન પર બિરાજો છો। ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારા લોકો અને તમારી પ્રજા તરીકે અમે તમારો જય જયકાર કરીએ છીએ। તમે પવિત્ર અને ન્યાયી પરમેશ્વર છો। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને શોધવાને માટે, તારવાને માટે આ પૃથ્વી ઉપર માનવ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા અને વધસ્તંભે જણાઈને તમે અમારે માટે મુક્તિદાતા અને તારનાર બન્યા। એ માટે અમે લાખો લાખ વંદન કરીને સ્તુતિના અર્પણો અમે તમને આપીએ છીએ। પ્રભુ, પવિત્ર આત્મામાં તમે અમારી મધ્યે હાજર છો, ત્યારે હે ત્રિએક ઈશ્વર, આત્માથી અને સત્યતાથી, પવિત્રતાની સુંદરતાએ અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ અને અમારા ભટકતા વિચારોને ખ્રિસ્તની આધીનતામાં લાવીને સમગ્ર વ્યક્તિત્વમાં તમારામાં લીન થઈને તમારી આરાધના કરવાને માટે અમને તમારી સહાય અને કૃપા અમારો। અમારું એકઠા મળવું ખ્રિસ્તમાં ઘણું જ આશીર્વાદ બને એવી વિનંતી અમે કરીએ છીએ। પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળો અને માન્ય કરો। આમેન। ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈશું। शरणागत ने आज। ओ प्रभु हमारा बाळ તમારા નવ કરશો નારાજ, અમોને નવ કરશો નારાજ। ओ नाथ पधारो આવી ઉગારો શરણાગત ને આજ, ઉગારો શરણાગત ને આજ।
પવિત્રતાના દ્વાર ઉઘાડો કરીએ મહારાજ. ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ. આશીષો પર આશીષ દઈને શેતાને બળદાવી દઈને આશીષો પર આશીષ દઈને શેતાની બળદાવી દઈને સ્વર્ગ તણા વચનો સંભળાવી પ્રસરાવો તમ રાજ. ઓ પ્રભુ અમારા બાળ તમારા નવ કરશો નારાજ અમોને નવ કરશો નારાજ. ઓ નાથ પધારો આવી ઉગારો શરણાગતને આજ ઉગારો શરણાગતને આજ. ભજન સંગ્રહના પાછલા પૃષ્ઠોમાં જે વારાફરતીના વાંચન પાઠ આપવામાં આવ્યા છે તેમાં 432 નંબરના પાના ઉપર 35મો વાંચન પાઠ આપવામાં આવ્યો છે. તે આપણે વારાફરતીના વાંચન તરીકે વાંચીએ. વાંચન પાઠ નંબર 35 દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. તે તારા સઘળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા રહેમનો મુગટ પહેરાવે છે. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેઠે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. યહોવા દયાળુ તથા કરુણાળુ છે, તે કોપ કરવામાં ધીમો તથા કૃપા કરવામાં મોટો છે. તે આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્ત્યો નથી, આપણા અન્યાયના પ્રમાણમાં તેણે આપણને બદલો પાડ્યો નથી. કેમ કે જેમ પૃથ્વીથી આકાશ ઊંચું છે, તેમ તેના ભક્તો પર તેની કૃપા વિશાળ છે. પૂર્વ જેટલું પશ્ચિમથી દૂર છે, તેટલા તેણે આપણા ઉલ્લંઘન આપણાથી દૂર કર્યા છે. જેમ બાપ પોતાના છોકરા પર દયાળુ છે, તેમ યહોવા પોતાના ભક્તો પર દયાળુ છે. કેમ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે, આપણે ધૂળના છીએ એવું તે સંભાળે છે. માણસના દિવસો ઘાસ જેવા છે, ખેતરમાંના ફૂલની પેઠે તે ખીલે છે. કેમ કે વા તેના પર થઈને વાય છે, અને તે હતું ન હતું થઈ જાય છે, અને તે ક્યાં હતું એ કોઈને માલુમ પડતું નથી. પણ યહોવાની કૃપા તેના ભક્તો પર અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી છે, અને તેમના સંતાનના સંતાનોની સાથે તે પોતાનો વિશ્વાસપૂર્ણ કાયમ રાખે છે. આમેન. હવે આપણે આભાર સ્તુતિ અને પાપ પ્રત્યે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. એ સર્વ સારા અને પૂર્ણ આશીર્વાદોના આપનાર અમારા જીવતા પ્રભુ, તમારા તરફથી થયેલા ઉપકારોનું સ્મરણ કરીને આભારી અંતઃકરણે તમારા બાળકો તરીકે તમારી પવિત્ર સમક્ષતામાં નમીને હૃદયના ઊંડાણથી અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે પાછલા દિવસોમાં અમને સ્વસ્થ રાખ્યા, તંદુરસ્ત રાખ્યા. 2025ના નવા વર્ષની ભેટ આપી અને આજે વર્ષના પ્રથમ રવિવારે તમારી સ્તુતિ કરવાને માટે તમારા પ્રભુ મંદિરમાં દોરી લાવ્યા. એ માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઘણા બધા એવા જીવનો આજના દિવસને માટે ઈચ્છા રાખતા હતા, તેઓને માટે એ શક્ય બન્યું નહીં હોય,
અમારે માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ સમય અને ઘડી તમે સિદ્ધ કર્યા, સાથે મળીને અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરી શક્યા એ માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જીતને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા આદિમાત પિતા આદમ ને હવાએ જે પાપ કર્યું અને તેને કારણે તમારી પવિત્ર સંગત કપાઈ ગઈ અને માણસનું પતન થયું, પણ ફરીથી તેને શોધવાને તારવાને માટે પાપી જગતમાં માનવ દેહ ધારણ કરીને તમે આવ્યા અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમારા માટે વધસ્તંભ પર બલિદાન આપ્યું, પવિત્ર લોહીમાં અમારો ઉદ્ધાર કર્યો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમના જન્મને માટે, જીવનને માટે, પૃથ્વી પરની સેવાને માટે, વધસ્તંભના બલિદાનને માટે, મરણને માટે, પુનરુત્થાનને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારા બાળકો તરીકે તમે અમને બોલાવ્યા છે. તમારી પવિત્ર મંડળી તમે રચી, એમાં અમે તમારા લોકો તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ તમે તમારા અદ્ભુત પ્રેમથી અમારી સાથે તમારો આત્મિક વ્યવહાર કરો છો. પવિત્ર આત્માની ભેટ તમે મંડળીને આપી છે અને તમે અમારા દોરનાર છો. એ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી આરાધના કરવાને માટે તમે તમારું પવિત્ર મંદિર અમને આપ્યું છે, વિશ્વાસીઓની સંગત આપી છે અને તમારા તરફની જરૂરી પૂરી પાડવાને માટે તમારા સેવકોની ભેટ આપી છે અને આજ દિન સુધી તમારામાં ઉંચકીને ધરી રાખ્યા છે. એ માટે આભાર માનીએ છીએ. પાસ્ટોરેટ, ડાયોસિસ, સિનડ તેમજ તેમાં તમારી ધોરણી આપવાને માટે સુવાર્તિકો, ડીકનો, પ્રેસ્બિટરો, બિશપ સાહેબો, મોડરેટર સાહેબ જેવા ધર્મસેવકો તમે અમને આપ્યા છે. એ બધાને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાને માટે, મોડરેટર સાહેબને માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. આજ દિન સુધી પ્રભુ તમે અમને તમારા તરફના સામર્થ્યમાં ધરી રાખ્યા છે. એ બધાને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા તરફથી કુટુંબ અમને આપવામાં આવ્યું છે, બાળકો આપવામાં આવ્યા છે, વિશ્વાસીઓની સંગત આપવામાં આવી છે અને પ્રભુ તમે તમારા વચનો અમને આપ્યા છે, પ્રાર્થના કરવા માટેનો હક આપ્યો છે અને આત્મિક રીતે અને ભૌતિક રીતે ઘણા આશીર્વાદો આપ્યા છે. પણ અમે આ સમયે તમારી આગળ કબૂલ કરીએ છીએ કે આશીર્વાદના પ્રમાણમાં અમે પવિત્ર જીવન જીવ્યા નથી. અમે તમારી વિરુદ્ધમાં બંધ કર્યું છે, તમારા આત્માને ખિન્ન કર્યો છે. નમ્ર ભાવે મારી પ્રાર્થના છે કે તમારા પવિત્રનો છંટકાવ કરીને અમારા હૃદયને તમે સ્વચ્છ કરો, નવા કરો અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પવિત્ર જીવન જીવવાને માટે સહાય મદદ કરો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. હવે આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈશું. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना ला 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 ला. हालेलुया आमीन. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में,
उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होसना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन।
किसी को नहीं सुनाए। हो पाप में हमने जन्म लिया और पाप करते आए। तेरे वचन जो हमको मिले कभी किसी को नहीं सुनाए। फिर भी तू तो प्रेम की धारा अविरत रहा बहाए। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम नाश के कीचड़ में थे तूने हाथ बढ़ाया। अनजानी राहों पर तूने उंगली थाम चलाया। ओ जब हम नाश के कीचड़ में थे तूने हाथ बढ़ाया। अनजानी राहों पर तूने उंगली थाम चलाया। अंधियारे मन में ज्ञान का दीपक तूने जलाया। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा गढ़ है और तू ही चट्टान हमारी। जब जब तुझे पुकारा तूने विनती सुनी हमारी। हाँ तू ही हमारा गढ़ है और तू ही चट्टान हमारी। जब जब तुझे पुकारा तूने विनती सुनी हमारी। तू ही है उद्धार हमारा जाने दुनिया सारी। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक जो आशीषें दी उन सबको याद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। શાસ્ત્ર વાચનમાં જઈશું તે પહેલા બાઇબલ સાથે હાથ ઊંચો કરી બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે,
છે. બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ. બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. હવે શાસ્ત્ર વાંચન તરફ જઈશું. ભજન સંગ્રહમાં આપેલું પ્રેરિતનું વિશ્વાસનામું સાથે વાંચીને આપણો વિશ્વાસ જાહેર કરીશું. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગમી રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયેલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાઓ ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમીન. હવે પછી ભજન સંગ્રહમાંથી એક ગીત ગાઈશું. ત્યારબાદ માનનીય બિશપ સાહેબ જાહેર ખબરમાં દોરશે. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, વચન પ્રભુનું છે ખાસ. આનંદી વેળા આવશે, ત્રાતાથી આમો પાસ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, થવા સજીવન કાજ. સૌ જગ્યાઓ ભીંજી જશે, થશે વૃષ્ટિનો અવાજ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, આવે અમારા પર, જેથી સુકાપણું જશે, વચન આ પૂરું કર. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ આવે અમારા પર અતુલ, જ્યારે
તને નમી ભાવે કરીએ પાપો કબૂલ દૃષ્ટિ પાસે એની છે બહુ જરૂર છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે તે અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીનગરોના નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસ ગુજરાત ડાયાસિસ દ્વારા સંચાલિતમાં આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને 2025ના નવા વર્ષના પ્રથમ રવિ દિને આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. તમામ પ્રકારની શુભેચ્છાઓ સાથે કે નવીન વર્ષને આખું વર્ષને આવનારા વર્ષો આપ સર્વને માટે પુષ્કળ આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બની જાય એવી મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. નવા વર્ષના દિવસે દરેક ચર્ચની અંદર આશીર્વાદિત પ્રાર્થના સંગત સાથે નવા વર્ષની શરૂઆત કરી. અમદાવાદ વિભાગની અંદર CNI ગુજરાત ડાયાસિસ D17 અમદાવાદ દ્વારા પણ એક ખાસ પ્રકારના આભાર સ્તુતિ પર્વનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને એ સંદર્ભની અંદર 1 તારીખે સાંજે 7 કલાકે CNI એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણની અંદર એ આભાર સ્તુતિના પર્વના ભાગ સ્વરૂપે પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વચનની સેવા આપવામાં આવી અને ત્યારબાદ ગરબા કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લગભગ 4,000 થી 5,000 જેટલા ભાઈ બહેનોએ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે એકબીજાને મળ્યા, એકબીજા સાથે નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને આનંદ ઉલ્લાસ સાથે પ્રથમ દિને દર વર્ષે અમે ગુજરાત ડાયાસિસ તરીકેનું આયોજન કરીએ છીએ. આપણા જ યુવાનો, આપણા જ કુટુંબો એક જગ્યાએ એકત્રિત થાય, એક જગ્યાએ આનંદ પ્રમોદ કરે, એ બહુ જરૂરનું છે. એકતાના બંધનની અંદર બંધાય અને એવી વ્યવસ્થાઓ અમે આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને એક ઝલક આ સમયે હું આપને વિડીયો દ્વારા બતાવવા માગું છું. એ તમે જોશો, ઈશ્વરનો આભાર માની શકો તેમ છો. 1 તારીખે આભાર સ્તુતિ પર્વ તરીકે ઉજવીને નવા વર્ષનો આવકાર કરવામાં આવ્યો. વર્ષની પ્રથમ ઇવનિંગે અત્યારે ખ્રિસ્તી સમાજ તરીકે આ પટાંગણની અંદર ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીનગરોના નામમાં આવકાર કરતા આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવતા આપ સર્વને 2025ના વર્ષની પ્રેમી સલામ પાઠવતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ગીત શાસ્ત્ર 107 ની અંદર બહુ સ્પષ્ટપણે એવું દર્શાવેલું છે કે યહોવાનો આભાર માનો કેમ કે તે ઉત્તમ છે અને તેની કૃપા સદાકાળ ટકે છે. મિડનાઇટ અને વોચ નાઇટ સર્વિસની અંદર આ સંદર્ભની અંદર માહિતી આપવામાં આવી હતી અને તે એટલું જ હતું કે જીવનના તમામ સમયો અને સંજોગોની અંદર ઈશ્વરનો આભાર માનવાની વાતનો ઉલ્લેખ ત્યાં કરવામાં આવ્યો છે. ન કેવળ એટલું પણ ઈશ્વર જે ભલો છે, ઉત્તમ છે, સારા છે, મારા તમારા જીવનના સંદર્ભમાં જે સારું છે તે હંમેશા કરતા જ હોય છે અને તેથી કરીને ઈશ્વરની ગુડનેસ, ઈશ્વરની ભલાઈનો અનુભવ ને અહેસાસ જીવનની દરેક પળ અને પરિસ્થિતિની અંદર આપણે કરીએ એ પણ ઈચ્છવાજોગ ગણાશે. અને એનાથી સહેજ આગળ વધતા એવું પણ લખી નાખ્યું કે તેની કૃપા અનંતકાળ ટકે છે, સદાકાળ ટકે છે. અને તેથી કરીને ઈશ્વરની કૃપા એનો અર્થ એ કે જે અમારી તમારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, વ્યવસ્થા, મેન પાવર, મની પાવર, મસલ પાવર, જ્ઞાન, ડાપણ એ બધા જ્યાં પૂરું થાય ત્યાંથી ઈશ્વરની કૃપાની શરૂઆત થતી હોય છે. તેથી કરીને ઈશ્વરની કૃપાના અનુભવની અંદર રહેવાને માટે, જીવવાને માટે, ચાલવાને માટે આહવાન આપતું એ પ્રભુનું વચન ત્યાં જણાવવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરનો આભાર માનવામાં આવે, ઈશ્વરની ભલાઈનો અનુભવ કરવામાં આવે અને ઈશ્વરની કૃપાનો અનુભવ કરતા 2025ના નવા વર્ષની અંદર આપણે આગળ વધીએ. અનનોન છે ઘણી બધી બાબતો જે કદાચ મેં ને તમે કલ્પી ના હોય તેવી ઘણી બધી બાબતો બની શકે 2025માં અને તેથી કરીને 2025માં આગળ વધવાને માટે પ્રભુનું વચન ગીત શાસ્ત્ર 107ની પહેલી કલમની અંદર જે 3 બાબતો કરવાને માટે જણાવે છે તે એટલી જ છે કે સર્વ સમયો અને સર્વ સંજોગોની અંદર ઈશ્વરનો આભાર માનવાનું ચાલુ જ રાખીએ, ઈશ્વરની ભલાઈનો અનુભવ કરવાનું ચાલુ જ રાખીએ અને ઈશ્વરની કૃપાના અનુભવની અંદર નિત સતત આગળ વધીએ એવી આશીષ પ્રભુ નવા વર્ષની અંદર મને, તમને, આપણ સર્વને આપે.
પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવી અમ્મા પ્રાણ પૂરો. રાખો બધા, વિડીયો રાખો, જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવી અમ્મા પ્રાણ પૂરો. પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવો, પ્રભુ જ્યોતિ જલાવી અમ્મા પ્રાણ પૂરો. ત્યારબાદ મેં અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ થયાના 2025મા વર્ષની ઉજવણી આ વર્ષ દરમિયાન આપણે કરવાના છે. અને તેથી કરીને જે ફેલોશિપ ઓફ ક્રિશ્ચિયન ચર્ચિસ ઇન અમદાવાદ જે છે એમાં 8 ડિનોમિનેશનનો ઉલ્લેખ અમે કરી રહ્યા છીએ. અને એમાં 8 ડિનોમિનેશનના આગેવાનોએ સાથે મળીને અમે નક્કી કર્યું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાની વાત, પાપી લોકોને તારનારની વાત, ઉદ્ધારનારની વાત લોકોને ખબર પડવી જોઈએ. અને તેથી કરીને એ જન્મ જયંતિ સિલ્વર જ્યુબિલી સેલિબ્રેશનની શરૂઆત અમે એક વિશાળ રેલી દ્વારા કરવા માગીએ છીએ. જગતને જણાવવા માગીએ છીએ કે તમારે સારું, આજે દાઉદના શહેરમાં એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે, ઈસુ મારો તારનાર છે. એ સંદેશો લઈને એક રેલીનું આયોજન કરેલું છે. 5મી તારીખે એટલે ફર્સ્ટ સન્ડે ઓફ ધ યર 2025 એ મિર્ઝાપુર સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલથી રેલી શરૂ થશે. એમાં તમામ ડિનોમિનેશનના પાળક સાહેબો, ફાધર્સ, સિસ્ટર્સ અને ત્યારબાદ મંડળી વાઇઝ એ રેલીની શરૂઆત થશે. અને મિર્ઝાપુરથી શરૂ કરીને રૂપાલી થિયેટર અને ત્યાંથી પતંગ હોટલ થઈને, આશ્રમ રોડ થઈને, ટાઉન હોલ થઈને, ગુજરાત કોલેજ થઈને એલિઝબેથ મુકામે આ રેલી આવશે. અને ત્યારબાદ જાહેર સભાની અંદર એ રેલી પરિવર્તિત થશે. અને તેથી કહીને આવતીકાલે એટલે કે રવિવારે સાંજે બહુ જ મોટી સંખ્યાની અંદર અમદાવાદ શહેરમાંથી લોકો આવશે. એને પણ તમે યાદ રાખજો, પ્રાર્થના કરજો કે પ્રભુ એ દ્વારા પ્રભુને જ અમે માનને મહિમા આપી શકીએ અને સુવાર્તાની પ્રગટ કરવાની રેલી એ લોકોના જીવનોમાં આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બની જાય તેવી અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારા માટે પ્રાર્થના કરશો. આ ઉપરાંત 17મી જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના આપણા જે વડીલો છે, વરિષ્ઠ નાગરિકો છે, તેઓના આશીર્વાદ સાથે વર્ષની શરૂઆત કરવા માગીએ છીએ. તેથી કરીને ગુજરાતની અંદર વસતા અમારા વડીલો, એરિયા ડીન સાહેબોને અમે વિનંતી કરી છે, પાળક સાહેબોને વિનંતી કરી છે, તેવા વરિષ્ઠ નાગરિકોનું એક દિવસીય સ્નેહ સંમેલનથી, ગુજરાત લેવલના સ્નેહ સંમેલનથી શરૂઆત કરવા માંગે. 17મી તારીખે CNI એલિઝબેથ ચર્ચ મુકામે સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમિયાન વરિષ્ઠ નાગરિકોનું આ સ્નેહ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત ડાયસિસનું સિનિયર સિટીઝન બોર્ડ છે ને એના નેજા હેઠળ ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા આ આયોજન કર્યું છે. એમાં ઘણા બધા વડીલો એકબીજાને મળશે, સમકાલીન મિત્રો એકબીજાને જોવા મળશે, એકબીજા સાથેની સંગત મળશે. એને માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી છે. તારીખ 10/11ના દિવસે રેવરન્ડ મનુભાઈ મેકવાન કે જેમને પ્રભુએ અહીંયાથી USA લઈ ગયા અને જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખતા ના હોય, એના નામથી ઓળખાતા ના હોય તેવા મિત્રોની મધ્યે પરદેશની અંદર જઈને સેવા કાર્ય કરવાની તક પ્રભુએ આપી છે. અને એવા પ્રભુના દાસને અહીંયા આવશે ને તેઓની આગેવાની હેઠળ ગુજરાત ડાયોસિસના CNIના તમામ પાળક સાહેબો અને તમામ મિશનરી સાહેબો માટે 2 દિવસનો પાસ્ટર્સ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે CNI એલિઝબેથ ચર્ચ મુકામે. નવા વર્ષની શરૂઆત પાસ્ટર્સ કોન્ફરન્સથી અમે શરૂઆત કરવા માગીએ છીએ 10-11 જાન્યુઆરી CNI એલિઝબેથ ચર્ચની અંદર. અને એ પાસ્ટર્સ કોન્ફરન્સના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો કે પ્રભુ એના આત્માએ કરીને એના સેવકો દ્વારા મારીને તમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરવાનું ચાલુ રાખે અને ગુજરાતની મંડળીઓને એક નવા પ્રકારનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય એ માટે પાસ્ટર્સ કોન્ફરન્સના માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી અપીલ આ સમયે હું કરવા માગું છું. ગુજરાત ડાયોસિસની વિવિધ સ્તરની સેવાઓ છે, વિવિધ લેવલની સેવાઓ છે અને એ સેવાઓ
ને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. દરેક અંગોને, દરેક વર્ગોને, દરેક એજ ગ્રુપને આવરી લેતી સેવાઓ છે. ગુજરાત ડાયાસિસની આ હોલિસ્ટિક સેવાઓને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખો એવી મારી વિનંતી છે. મારા માટે, ગુજરાત ડાયાસિસના બધા પાળક સાહેબોને માટે, અમારી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે અને સમસ્ત સમાજના ભાઈ બહેનોને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી પણ આ સમયે હું કરું છું. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અમારા જીવતા પ્રેમાળ પવિત્ર પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળીને યોગ્ય સમયે પ્રત્યુત્તર આપનાર અત્યારે અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારા બાળકો તરીકે તમારા સાનિધ્યમાં નમ્યા છીએ. ત્યારે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને તમારા વચનમાં ખાતરી આપી છે કે માગો તો મળશે, શોધો તો જળશે, ઠોકો તો તમારે સારું ઉગાડવામાં આવશે. એ વચન પ્રમાણે અત્યારે અમારી પ્રાર્થના વિનંતી તમારી પાસે લાવીએ છીએ. અમારી દરેક મંડળીઓને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. મંડળીના તમામ નાના મોટા ભાઈ બહેનો, બાળકો, વડીલો, મહિલા સંગતના બહેનો અને તમામ આબાલવૃદ્ધને તમારી કૃપામાં તમે ધરી રાખો. તમે સૌને પ્રેમ કરો છો અને માટે મધ્યસ્થનું ભારે સ્વાદ પણ તમે કર્યું કે અમારામાંથી કોઈનો નાશ ન થાય, પણ અમે તમારામાં અનંત જીવન પામીએ. અને માટે દરેકે દરેકને તમારી સાથેના આત્મિક સીધા સંબંધમાં રહેવાને માટે તમારી કૃપા આપો. દરેકે દરેક ભાઈ બહેનોને તમારું સામર્થ્ય આપજો. સાથે સાથે પ્રભુ અમારા માનવત બિશપ સાહેબને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. ગુજરાતભરની તમામ મંડળીઓની જે જવાબદારી તમે સોંપી છે, તમારા આત્માનો બમણો હિસ્સો તમે તેઓને આપો. આત્મિક અને વહીવટી બધી જ સેવાઓમાં તમે તેઓને સહાયની મદદ કરો. તેઓની જુદા જુદા સ્થળોની મુસાફરી આશીર્વાદ કરો. તેમજ પ્રભુ તમે તમારા તરફથી ઉત્તમ દાપણ તમે તેઓને આપો અને પ્રભુ તમે તેઓના સહાયક બનો. તેઓની મહેનત, ધગસ એ બધું જ એકંદરે આત્મિક રીતે ઊંચાઈમાં મંડળી અને ડાયોસિસને લાવનાર બને એવી વિનંતી અમે કરીએ છીએ. તેમના કુટુંબીજનોને તમે સંભાળો, તેઓની સેવાઓને આશીર્વાદ કરો. સાથે કાર્યવાહક સમિતિના અમારા હોદ્દેદાર સાહેબો તેમજ તમામ સભ્ય ભાઈ બહેનોને તમારી કૃપા આપો અને જે મોટી જવાબદારી પ્રભુ તમે સોંપી છે એ અદા કરવાને માટે તમારા તરફનું જ્ઞાનદાન પણ પૂરું પાડજો. અને ગુજરાત ડાયોસિસ તમારામાં અનેકવિધ જટિલ પ્રશ્નોમાંથી મુક્ત બનીને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે અને જે સેવાના જુદા જુદા એકમો છે એ બધાની જવાબદારી જેઓને સોંપવામાં આવી છે તેઓ તમારામાં દરમણી પ્રાપ્ત કરીને, આયોજન કરીને એ કાર્યોમાં વધુ સફળ બને એ માટે પ્રભુ તમારો આશીર્વાદ તમે આપજો. સાથે સાથે તમામ ધર્મસેવકો દરેકને તમારા તરફની ગૌરવણી પૂરી પાડજો અને વચનની સેવા અને જે મંડળીઓની સેવા તમે સોંપી છે એ સંભાળવાને માટે તમારા તરફનું નિષ્ઠાપૂર્વકનું હૃદય તમે આપજો તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સાથે આ સમયે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાના માનવત મોડરેટર સાહેબ તેમજ ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ તેમજ જનરલ સેક્રેટરી શ્રી, જનરલ ખજાનચી શ્રી અને તમામ ડાયોસિસના બિશપ સાહેબો અને તમામ ધર્મસેવકો અને તમામ સભ્યોને પ્રભુ તમે તમારો આશીર્વાદ આપો. એકતા યાત્રાની આ લાંબી મુસાફરીમાં, દળમુજલમાં તમે સાથે રહ્યા એ જ પ્રમાણે આવનાર સમયમાં પણ તમે દોરનાર બનજો અને ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાની સેવાઓની મારફતે તમારો મહિમા થાય એવું તમે થવા દેજો.
વિશ્વભરની મંડળી કે જે તમારી સમક્ષતામાં નમીને આજે વિવિધ ઠેકાણાઓમાં તમારી આરાધના કરી રહી છે એ બધાના જ અર્પણો પ્રાર્થના સમાન રૂપ રીતે આકાશમાં તમારી પાસે આવે, તમારો મોટો મહિમા થાય તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને વિશ્વભરની મંડળી કે જે તમારા નામથી ઓળખાય છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામને શોભે એવું પવિત્ર જીવન જીવવાની માટે કૃપા આપો. અને જે સુવાર્તાના કાર્યો થઈ રહ્યા છે, અન્ય સેવા ક્ષેત્રોની મારફતે ઘણા બધા લોકોને પહોંચવાની માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે પ્રભુ એ બધા પ્રયત્નોને તમે આશીર્વાદ કરો. જે લોકો અંધકારમાં છે, પાપમાં છે, જેઓએ તમારું નામ જાણ્યું નથી, તેઓને તમારા વચનની મારફતે તમારું આત્મિક સામર્થ્યનો તેઓ અનુભવ કરે અને ઘણા બધા જીવનો એ બચી જાય તેવી પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ. અમારા દેશ બાંધવોને, અમારા દેશના વડાપ્રધાન તેમજ જવાબદાર તમામ આગેવાનોને તમારા તરફનું જ્ઞાન પણ સામર્થ્ય આપો. અમારો દેશ તમારામાં આબાદ થાય, સુરક્ષિત બને. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમારા તરફનું સત્યની મારફતે બધું આશીર્વાદ બને એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અત્યારે અમે બધા જ તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. અમારી મધ્યસ્થની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળો અને માન્ય. આમેન. આવો આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈએ. राही चलता जा प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा राही चलता जा प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરી નામમાં આપ સર્વનો 2025ના નવા વર્ષના પ્રથમ રવિદિનની ભજન સેવામાં આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. સમસ્ત 2024ના વર્ષ દરમિયાન પ્રભુએ આપણને કૃપા આપી, પ્રભુએ આપણને આશીષ આપી, આપણા બધાનું રક્ષણ કર્યું. એની કૃપાના અનુભવની અંદર પ્રભુ આપણને દોરી લઈ ગયા. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. અને 2025ના નવા વર્ષની અંદર પ્રભુએ સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી સાથે, આનંદ ઉલ્લાસ સાથે પ્રવેશ કરાવ્યો આપ્યો માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. ક્રિસમસ રિલેટેડ બહુ જ બધા પ્રોગ્રામો થયા, બહુ જ બધા સેવા કાર્યો થઈ શક્યા. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. મુક્તપણે મૌલિક આનંદની અંદર લોકો સહભાગી બની શક્યા. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. અને હવે નવા વર્ષની અંદર જ્યારે આગળ ધપી રહ્યા છે ત્યારે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ તરીકે આ સમયે જે નવા વર્ષનો જે મુદ્રાલેખ પસંદ કર્યો છે અને તે તો ઈસુ મારો તારનાર. ઈસુ મારો તારનાર. ઈસુ તારનાર જગત માટે, પણ ઈસુ મારો તારનાર, મારો. અને એ હેતુ, એ ધ્યેય, એ એમ અને ઓબ્જેક્ટિવ સાથે સમસ્ત 2025ના વર્ષમાં આપણે વચનમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ. અને આવોને સાથે જ મળીને ઈશ્વરની દયામાં અને કૃપાનો અનુભવ કરતા ઈસુને મારો, ઈસુને આપણો તારનાર બનાવી દઈએ. એમ આઈ રાઈટ? આઈ થિંક યુ આર અગ્રીંગ વિથ મી, રાઈટ? ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ઈસુ મારો તારનાર. CNI ગુજરાત ડાયસિસ D17નું 2025ના વર્ષનું મુદ્રાલેખ છે. આપ સર્વ એ પણ જાણો છો કે 2025ના વર્ષને સમસ્ત વિશ્વ જ્યુબિલી યર તરીકે ઉજવી રહ્યું છે. કારણ કે 2025નું વર્ષ એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ થયાના 2025મા વર્ષની ઉજવણી આ વર્ષ દરમિયાન આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે ઈસુની જન્મજયંતિ 2025મી. અને એ જ કોન્ટેક્સની અંદર આ મુદ્રાલેખ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. અને તેથી કરીને આ દિવસો દરમિયાન આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન, સેવા, કાર્ય અને એની મિનિસ્ટ્રી વિશે, એના મરણ વિશે, એના સજીવન થવા વિશે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રિલેટેડ જે કંઈ પણ મેક્સિમમ વાતો પ્રભુના વચનોની અંદર આપવામાં આવી છે એને આપણે એક પછી એક આ દિવસો દરમિયાન જોઈશું. ઓકે, આગામી દિવસોમાં તો તમને લિસ્ટ પણ હું આપી દઈશ, એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે. વી વિલ ટ્રાય ટુ સી ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ ફ્રોમ અ વેરી ક્લોઝ એંગલ, વેરી ક્લોઝ એંગલ. ઇટ વિલ બી ધ પ્રિવિલેજ ફોર અસ. કારણ કે ઈસુના નામથી તો ઓળખાઈએ છે. ધ એન્ટાયર વર્લ્ડની અંદર ક્રિશ્ચિયન્સ લોકો ઈસુના નામથી ઓળખાય છે. અને તેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે બાઇબલમાં જે લખવામાં આવ્યું છે અને એના વિશે સૌથી વધારે જાણવું, સૌથી વધારે માહિતી મેળવવી, સૌથી વધારે શિક્ષણ મેળવવું, આઈ થિંક એ આપણા માટે અતિ અનિવાર્ય એક્સરસાઇઝ છે. અને માટે આજે હું આપની સમક્ષ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની બહુ જ પ્રચલિત એવી ટેક્સ્ટ, જેને ઇંગ્લિશમાં નાઝરેથ મેનિફેસ્ટો કહેવામાં આવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સભાસ્થાનની અંદર જાય છે અને સભાસ્થાનની અંદર જાય છે અને ત્યાં ગયા બાદ તે સભાસ્થાનમાં જઈને ઊભા થાય છે પ્રભુનું વચન વાંચવા માટે. અને યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેમને આપવામાં આવ્યું. અને એ યશાયા પ્રબોધકની પુસ્તકની અંદર લાંબા વર્ષો પહેલાં જે પ્રબોધવાણી કરવામાં આવી હતી કે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જન્મવાના છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમન અંગેની જૂના કરારની અંદર બહુ જ બધી પ્રબોધવાણીઓ વર્ષો પહેલાં કરવામાં આવી હતી. સમયની સંપૂર્ણતાએ એ પ્રબોધવાણીઓ પરિપૂર્ણ થાય છે. અને એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક તારનાર તરીકે જે જન્મ લેશે, એ પ્રબોધવાણી જે કરવામાં આવી હતી એ જે પૂરી થઈ, અને એ સંદર્ભની અંદર યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના કોન્ટેક્સમાં એની જે મિનિસ્ટ્રી છે એનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ મિનિસ્ટ્રી
કયા સ્કોપ ધરાવતી હશે, કયા સ્વરૂપની હશે. અને તેથી કરીને આ સમયે સૌથી પહેલાં જે સૌથી મહત્ત્વની વાત હું આપની સાથે શેર કરવા માગું છું એ નાઝરેથ મેનિફેસ્ટોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ચોક્કસ રીતે એ મિનિસ્ટ્રી લોન્ચ કરે છે, જાહેર કરે છે. અને આઉટલાઇનના ભાગ સ્વરૂપે આજે ઇન્ટ્રોડક્શનના ભાગ સ્વરૂપે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મિનિસ્ટ્રીના જે 5 ફોલ્ડ ફેક્ટર્સ છે અથવા તો 5 ફોલ્ડ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે એ લુકની લખેલી સુવાર્તાના 15મા 4થા અધ્યાયની એ 16, 17 ને 18 કલમની અંદર જે આપવામાં આવ્યું છે એ આપની સાથે હું શેર કરવા માગું છું. લુકની લખેલી સુવાર્તા 4થો અધ્યાય 18 ને 19 કલમ એ નાઝરેથ મેનિફેસ્ટોની કલમ કહેવાય છે. અને એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવું કંઈક કહે છે, 5 fold ministry of the Lord and Savior Jesus Christ, and that is very important. આપણા બધાના માટે એ બેઝ બનશે. આગામી દિવસોમાં આપણે જે શીખીશું એનો પણ એ બેઝ બનશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જે સેવા કાર્યો હતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે વચનની સેવા હતી, એ ચમત્કારની સેવા હતી, એ લોકોને સાજાપણું આપવાની જે સેવા હતી, લોકોને જીવન આપવાની જે સેવા હતી, લોકોને અનંતકાલિક અને ભરપૂર જીવન આપવાનો જે આખો જે ઉદ્દેશ હતો એ બધું જ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. ઓકે, પણ એનો જે બેઝ છે 5 fold મિનિસ્ટ્રી, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને તેથી કરીને આજે જે નાઝરેથ મેનિફેસ્ટોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની 5 fold મિનિસ્ટ્રી જે આપવામાં આવી છે એમાં એવું કહેશે પ્રભુ કે પ્રભુનો આત્મા મારા પર છે, કેમ કે દરિદ્રીઓ આગળ સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે. ધ ફર્સ્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ હિઝ મિનિસ્ટ્રી અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે. વોટ ઇઝ સુવાર્તા? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ સુવાર્તા એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મિનિસ્ટ્રીનો અલ્ટિમેટ પ્રાઇમ ફોકસ મિનિસ્ટ્રીનો કન્સેપ્ટ હતો, સુવાર્તા પ્રગટ કરવી. ઘણા બધા મિશનરીઓ અને ઘણા બધા સેવકો હંમેશા સુવાર્તા પ્રચારના સંદર્ભમાં, મિશનના સંદર્ભમાં સંદેશ આપતા હોય છે. ચર્ચનું અસ્તિત્વ જ સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનું છે. ચર્ચનું અસ્તિત્વ આખા વિશ્વની અંદર જો હોય તો એ પ્રભુની સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનું છે. બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે, પણ અલ્ટિમેટ જો કોઈ ફેક્ટર હોય તો એ પ્રભુની સુવાર્તા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે એ સુવાર્તા પ્રગટ કરવાના સંદર્ભમાં મને અલગ કરવામાં આવ્યો છે, મને અલગ કરવામાં આવ્યો છે, મારો અભિષેક કરવામાં આવ્યો છે, અભિષેક કરવામાં. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મિનિસ્ટ્રીનો આ બેઝ હતો સાહેબ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ જીવન, એ મરણ અને મરણની પહેલે પાર અનંત જીવનની આખી જે તારણ સાધક યોજના હતી એ જાહેર કરી. અને મેં પૂછ્યું તે પ્રમાણે કે સુવાર્તા એટલે શું? સૃષ્ટિ સર્જનના કાર્યની અંદર ઈશ્વરે જે શ્રેષ્ઠ બનાવ્યું હતું, શ્રેષ્ઠ, એમાં એના પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે આદમને હવાને બનાવ્યા હતા, એના પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે. અને એ ઈશ્વરે બનાવેલી સૃષ્ટિ સર્જનનું કુટુંબ ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને પાપ કરે છે અને પાપમય જીવનની અંદર પોતાના જીવનને તરબોળ કરે છે. ત્યાર પછી પાપ એમના જીવન પર નિયંત્રણ હાથ ધરે છે અને પછી એને ગુલામ બનાવે છે અને એ પાપના કારણે મરણ પ્રવેશ કરે છે. અને મરણ પ્રવેશ કરવાને કારણે જીવનનો આનંદ, શાંતિ, સંતોષ, સલામતી, સ્થિરતા, ચોક્કસતા એ બધું ગુમાવી દે છે અને મરણ એટલે કે નાશના માર્ગ તરફ આગળ વધે છે. ત્યારે ઈશ્વરે યોહાન 3:16 પ્રમાણે સમસ્ત જગત પર એટલી બધી પ્રીતિ કરી કે તેણે એનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો એટલે કે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપ્યા. એ સારું કે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર જે કોઈ વિશ્વાસ કરે
તેનો નાશ ન થાય, પરંતુ તેને અનંત જીવન મળે, તેને અનંત જીવન મળે. બસ આ જ સુવાર્તા છે. એ પાપમય પરિસ્થિતિને કારણે, પાપમય પ્રવૃત્તિ અને પ્રકૃતિને કારણે એ જે પરિણામ આવ્યું નાશનું, અનંત જીવનના નાશનું, એમાં લોકોનો નાશ ન થાય, પરંતુ એમને જીવન મળે, ભરપૂર જીવન મળે, આનંદી જીવન મળે, મરણ પરથી વિજયવંત જીવનનો આનંદ અને આશીર્વાદ મળે. માટે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત. અને આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર જે કોઈ વિશ્વાસ કરે, જે કોઈ, તેમને મરણમાંથી મુક્તિ, પાપના બંધનમાંથી છુટકારો અને નવું જીવન, આનંદકાલિક જીવન, આનંદિત જીવન, આશીર્વાદ. આ સુવાર્તા સમસ્ત વિશ્વને માટે છે. અને એ સુવાર્તા જે સમસ્ત પાપી માનવજાતને માટે છે, એ જાહેર કરવા, એ પ્રગટ કરવાની જવાબદારી પ્રભુએ મને ને તમને સોંપી છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પૃથ્વી પરના જીવન સેવા કાર્યની શરૂઆતથી લઈને એમના છેલ્લા શ્વાસ સુધીના તમામ સમયોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ સુવાર્તા પ્રગટ કરી. સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનો આદેશ, સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની એ સમજણ અને ડિઝાઇન પ્રભુએ મને ને તમને સોંપી છે, કે જેથી કરીને જગત અને જગતના લોકો અંધકારના બંધનોની અંદરમાંથી મુક્તિ મેળવે અને તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તારણ મેળવે. અને that is the role of the church. That is the role of you and me. That is the role of the Christian community. સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પહેલી મિનિસ્ટ્રી હતી. બહુ ઊંડાણમાં જઈ શકાશે, આપણે જઈશું જ યોગ્ય સમય, પણ આ ફાઇવ ફોલ્ડ મિનિસ્ટ્રીનું જે આઉટલાઇન છે અત્યારે હું તમને આપી દેવા માગું છું, તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે. એટલે પહેલી ટોપમોસ્ટ પ્રાયોરિટીમાં સુવાર્તા પ્રચાર. વ્યક્તિ હોય, કુટુંબ હોય, મંડળી હોય, ડાયસિસ હોય, સમાજ હોય, પણ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ક્રિશ્ચિયન ઇઝ ટુ પ્રોક્લેમ ધ ગોસ્પલ. વાણી, વિચાર, વર્તન, વલણ, વર્તણૂક ને વ્યવહાર દ્વારા સુવાર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જે પ્રગટ કરવાની આહ્લાદક, અજોડ અને અનેરી સેવા જે મને ને તમને સોંપવામાં આવી છે, એની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સેવા પર ફોકસ આપે છે એમના જીવન સેવા કાર્યમાં. એનાથી સહેજ આગળ વધતા એવું પણ લખી નાખ્યું છે કે ખાલી સુવાર્તા પ્રગટ નહીં, પરંતુ જેઓ ગુલામીના બંધનની અંદર બંધાયેલા છે, ગુલામી અંધકારના બંધનોની અંદર બંધાયેલા છે, પાપના વમળની અંદર જે ફસાયેલા છે, એ જે પાપમય જે જીવન છે, અને પાપમય જીવનના કારણે પાપમય પ્રકૃતિ જે ધીમે 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 જીવનની તમામ પળોમાં અને પ્રસંગોની અંદર એ કબજો ધારણ કરે છે અને એને પોતાના નિયંત્રણમાં લઈ લે છે, અને પછી જે માણસની હાલત થાય છે એ બહુ જ કરુણ હોય છે, કરુણ હોય છે. પાપનો ભાર જ એટલો બધો હોય છે કે એ બંધન કોઈને પણ અઘરું લાગે. સામાન્ય બંધન પણ લોકોને અઘરા લાગતા હોય છે, આ તો પાપનું બંધન. અને પાપના બંધનથી ને ગુલામીના બંધનથી જેઓ બંધાયેલા છે, ગુલામી અવસ્થા એ કોઈના પણ જીવનની સૌથી કરુણ અવસ્થા હોઈ શકે. ગુલામ થવું કોઈને ના ગમે, કોઈને ના ગમે, અને રાજી ખુશીથી તો થાય જ નહીં કોઈ. મને તમે આખરે ના છૂટકે તમે ગુલામી અવસ્થાનો સ્વીકાર કરો. પાપ માણસના જીવનની અંદર ધીમે 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 એટલી હદે પ્રવેશીને રાજ કરવા લાગ્યું કે આખરે હું અને તમે એના ગુલામ બની ગયા. તમને ગમે કે ના ગમે, તમે ચાહો કે ના ચાહો, પાપ મારા અને તમારા જીવન પર પૂરેપૂરી પકડ ધરાવનારું થઈ ગયું. અને એ પકડને કારણે એવા વમળો અને એવા બંધનોની અંદર હું અને તમે બંધાઈ ગયા કે એમાંથી જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે, બહાર આવવું અશક્ય બની ગયું છે માણસના પોતાના પ્રયત્નોમાં. અને તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર આ પાપમાંથી મુક્તિ
મુક્તિ મેળવવાનો જે માર્ગ છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યો, અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મિનિસ્ટ્રી હતી સાહેબ. સુવાર્તા પ્રગટ કરવી અને બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવી, પાપના બંધનમાંથી મુક્તિનો આશીર્વાદ આપવાની મિનિસ્ટ્રી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમના જીવન સેવા કાર્ય દ્વારા કરી. ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પહેલું સુવાર્તા, બીજું પાપમાંથી મુક્તિની વાત. એનાથી સહેજ આગળ વધતા ત્રીજું જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે આંધળાઓને દ્રષ્ટિ પામવાનું જાહેર કરવાનું. જેઓ બ્લાઇન્ડ છે, પાપના કારણે થયું શું કે બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, જ્ઞાન, ડાપણ બધું જ હતું ઈશ્વરની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવેલું, પણ પાપે પ્રવેશ કરે છે એટલે આંખ પર અંધાપો આવી જાય છે. અંધાપો એટલે તમે ફિઝિકલી બ્લાઇન્ડનેસની વાત નથી કરતો. માણસ સામાજિક રીતે પણ અંધાપોનો સામનો કરે, આત્મિક રીતે પણ અંધાપાનો સામનો કરે, બૌદ્ધિક સ્તરે પણ અંધાપાનો સામનો કરે. બની શકે આત્મિક રીતે અંધાપો ઘણા લોકોનો તમે જોયો હશે. આ અંધાપો શબ્દ જ નેગેટિવ છે. અંધાપો એટલે ન જોઈ શકે તે, અંધાપો એટલે દ્રષ્ટિહીન. અને ઘણી બધી વખત જેઓ બ્લાઇન્ડ છે તેઓને જ નથી દેખાતું એવું માનવાની જરૂર નથી. એનાથી અઘરા પ્રકૃતિના લોકો સૃષ્ટિમાં જીવન જીવી રહ્યા છે, અને તે એ કે તેઓ બ્લાઇન્ડ નહીં હોવા છતાં પણ અંધ બનીને જીવન જીવી રહ્યા છે. સુવાર્તાની સાચી ડિઝાઇન હોવા છતાં સુવાર્તા નહીં અપનાવી એટલે એ જ અંધતાને જાહેર કરવાનું અવસર બની જાય છે. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તારનાર તરીકે નહીં સ્વીકારનારો આવા આત્મિક અંધાપાની અંદર પોતાનું જીવન ગુજારે છે. અને અંધાપો તો બહુ જ ખરાબ સાહેબ. અંધાપો તમને અંધકાર અને અસ્થિરતા તરફ લઈ જશે. અંધકાર તમને શાંતિથી જીવન નહીં દે. અંધકાર તમને ડરાવશે, બિહામણા સંદર્ભમાં લઈ જશે સાહેબ. અને તેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જે ફાઇવફોલ્ડ મિનિસ્ટ્રીની જે ત્રીજી મિનિસ્ટ્રી હતી કે આવા જેઓ અંધાપાથી જેઓ પીડાય છે એ લોકોને દ્રષ્ટિ આપવાનું, એ લોકોને એ અજવાળું આપવાનું, એ લોકોને એ જોઈ શકે એવો આશીર્વાદ આપવાનો, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું ત્રીજું મિનિસ્ટ્રીનું મહત્વનું પગથિયું હતું. પહેલું સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનું, બીજું બંધનોમાંથી મુક્ત, ત્રીજું દ્રષ્ટિહીન લોકોને દ્રષ્ટિ આપવાનું. આખા વર્ષ દરમિયાન જુદી જુદી રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ જે ફાઇવફોલ્ડ મિનિસ્ટ્રીને કેવી રીતે કરી એ આપણે જોવાના છે. અલગ અલગ રીતે જોઈશું. એમના ચમત્કારો વિશે જોઈશું, એમના શિક્ષણ વિશે જોઈશું, એમના દ્રષ્ટાંતો વિશે જોઈશું, એમને પ્રભુનું જે માન્ય વર્ષ જાહેર કર્યું એના વિશે જોઈશું. બધું જ આપણે જોવાના છે. પણ એનો જે બેઝ, એની જે આઉટલાઇન છે, એની જે ફંડામેન્ટલ જે ડિઝાઇન છે તે અહીંયા આપવામાં આવી છે. સુવાર્તા, બંધન, દ્રષ્ટિ. પછી એનાથી સહેજ આગળ વધતા એવું લખ્યું છે કે ઘાયલ થયેલાઓને છોડાવવા. જેઓ દુઃખી છે, જેઓ બેવસ છે, જેઓ લાચાર છે, જેઓ હારી ગયા છે, જેઓ થાકી ગયા છે, જેઓ થંભી ગયા છે, જેઓ ઘાયલ થયા છે, કે જેમને જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. આ ઘાયલ થયેલાઓની દુનિયા પણ અલગ હોય છે. જેઓને ઘા વાગ્યા છે, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક, બૌદ્ધિક, આત્મિક. આ ઘા બહુ અઘરા હોય છે. અને આ ઘાના કારણે જેઓ ઘાયલ થયેલા હોય છે એ લોકો બેબાકડા બની જતા હોય છે. એ લોકોને જીવવું બહુ મુશ્કેલ બની જતું હોય છે, બહુ મુશ્કેલ બની જશે. અને એ જીવવું એટલું અઘરું બને છે જીવનમાં કે જીવનનો આનંદ, શાંતિ, સંતોષ, સલામતી, સ્થિરતા, ચોક્કસતા ચાલ્યું જાય છે. આ ઘાયલ થયેલા એ શાંતિથી જીવી નથી શકતા. અને ઘાયલ થયેલાઓની હાલત બહુ કફોડી હોય છે, બહુ જ કફોડી હોય છે. અને તેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તો દયાનો સાગર છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કરુણા બરસાવનારો પ્રભુ છે.
અને તેથી કરીને આવા જેવા દુઃખી ને બેવસ ને લાચાર ને નિરાધાર ને નિસહાય ને આશા વિહોણા ને દ્રષ્ટિ વિહોણા ને અંધકારના વમળમાં ફસાયેલા લોકો ને એવા લોકોને છોડાવવાની, ઘાયલ થયેલાઓને છોડાવવાની વાત, જેઓ દુઃખી થયેલા છે એ લોકોને દુઃખમાંથી મુક્તિ અપાવવાની વાત, જેઓ નિરાશ ને નાસીપાસ થયા છે એવા લોકોને નવેસરથી આશા આપીને અજવાળા તરફ લઈ જવાનો આશીર્વાદ પ્રભુ આપવા માંગે છે. પહેલું સુવાર્તા, બીજું બંધન, ત્રીજું દ્રષ્ટિ અને ચોથું ઘાયલો, દુઃખી, બેવસ, લાચાર, અઘરીપણોનો સામનો કરી રહેલા લોકોને એમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું. અને પ્રભુ જ્યારે મુક્તિ અપાવે ને ત્યારે બધા ધોરણો બદલાઈ જાય. આ ચોથું જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સેવા કરી હતું એની નોંધ કરવામાં આવે છે. પાંચમું ને છેલ્લી જે 5-fold મિનિસ્ટ્રી જે મેં વાત કરી તે એ છે કે પ્રભુનું માન્ય વર્ષ પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુ આવ્યા ઉદ્ધારનાર તરીકે. પ્રભુએ મારો ને તમારો ઉગાર કરવાના માટે, બચાવી લેવાના માટે, તારી લેવાના માટે એ તારનારની આખી જે યોજના છે એ જાહેર કરી. એ મારા લીધે મરણ પામ્યા, એ મારા લીધે દટાયા, એ મારા લીધે ત્રીજે દિવસે સજીવન થયા, એ સ્વર્ગારોહણ થયા અને એ જ પ્રભુ પાછા આવવાના છે. એ પ્રભુનું જે માન્ય વર્ષ છે જાહેર કરવા માટે. હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ બેક. સુવાર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા અને સજીવન થયા, સ્વર્ગારોહણ થયા એટલામાં પૂરતી સીમિત નથી. સુવાર્તા નાતાલના પર્વ પૂરતી સીમિત નથી. સુવાર્તાનો અંત ત્યાંથી શરૂ થાય છે અને એ ન્યાયાધીશ તરીકે જે પાછા આવવાના છે, મારોનો તમારો ન્યાય કરવાના છે, એ જે આખી જે પુનરાગમનની જે વાત છે એ એટલી જ મહત્વની છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાછા આવવાના છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું એ માન્ય વર્ષ પ્રગટ કરવાની વાતનો ઉલ્લેખ અહીંયા કરવામાં આવે છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે થયું શું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જન્મની ઉજવણી આપણે કરીને તે કરી જ રહ્યા છે. આખું વર્ષ કરવાના. 2025 વર્ષ થઈ ગયા. પરંતુ પાપના કારણે મરણ અને મરણ પર જયની વાતની ઉલ્લેખ આપણે કરવા માંગીએ છીએ. અને એ ઉદ્ધારનાર તરીકે આવેલા, ઉદ્ધારનાર તરીકે, એ તારનાર તરીકે આવે, તારનાર તરીકે. અને તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર જે વિશ્વાસ કરશે એને પુનરાગમનની કોઈ ચિંતા નહીં હોય. એ પોતાની જાતને તૈયાર કરશે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મળવાના માટે તૈયાર થશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જવાના માટે તૈયાર થશે. હા, એવું કીધું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે, જેમ તમે મને જતા જોયો એમ તમે મને પાછો આવતા જોશો. અને આ જ સુવાર્તા છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું આખું જીવન બસ આ 5-fold પરસેપ્શનની આજુબાજુ તમને જોવા મળશે. અને અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી, અલગ અલગ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રિલેટેડ એ તમામ એ વચનો અને એ બનાવો, દ્રષ્ટાંતો અને ઘટનાઓને યાદ કરીને હું આપની સાથે આ નવા દિવસોમાં હું શેર કરવાનો છું. મારા માટે પણ પ્રાર્થના કરજો, આપના માટે પણ પ્રાર્થના કરજો કે આવો ને સાથે મળીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બહુ જ નજદીકથી જોઈએ, બહુ નજદીકથી. 5-fold મિનિસ્ટ્રી ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. 5 અધરાતે પણ જો કોઈ તમને ઉઠાડે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યના જે સ્કોપ હતા એ કેવું હતું, 5 પોઈન્ટ્સ. નંબર 1 સુવાર્તા. નંબર 2 જે બાઇબલમાં લખ્યું છે તે બંદીવાનોને એટલે કે ગુલામી અને બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું કાર્ય. ત્રીજું લખ્યું છે તે પ્રમાણે જે બ્લાઇન્ડ છે, બ્લાઇન્ડ બંધનથી પછી અંધ લોકો જે છે તેઓને દ્રષ્ટિ આપવાનું. ચોથું જેઓ ઘાયલ થયેલા છે તેઓને છોડાવવાનું. અને પાંચમું જે છે તે એટલું જ છે કે પ્રભુનું માન્ય વર્ષ જાહેર કરવાનું. અને આવી અદ્ભુત અને જયબ જેવી વાતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સુવાર્તાના 4 સુવાર્તાની અંદર તમને મને જોવા મળશે. મારી તો આપને અપીલ છે કે તમે હવે આજથી, જ્યારથી તમે આ પહેલા રવિવારથી તમે સાંભળો છો, રોજ સૂતા પહેલાં આ 4 સુવાર્તાનો એક અધ્યાય વાંચીને તમે સૂઈ જજો. રોજનો એક અધ્યાય તમે વાંચજો 4 સુવાર્તામાંથી. પહેલાં માથીની શરૂ કરી શકો તેમ છો, પછી માર્ક, પછી લૂક અને યોહાન. એટલે શું થશે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે બહુ જ નજદીકથી જોવાનો
સભાનતા અને સમજણપૂર્વકનો પ્રયત્ન તમે અને હું કરવાના છે. આજથી શરૂ થશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાના એક અધ્યાય. રોજ પ્રતિદિન એક અધ્યાય વાંચવાની આપણે શરૂઆત કરીશું અને એમ કરીને આગામી દિવસોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની 5-fold મિનિસ્ટ્રીને જુદા જુદા બેકગ્રાઉન્ડમાં, જુદા જુદા કોન્ટેક્સની અંદર, જુદી જુદી શૈલીની અંદર, જુદા જુદા દ્રષ્ટાંતો, ચમત્કારો, શિક્ષણના સ્વરૂપમાં આપણે જોવાના છે. 5-fold મિનિસ્ટ્રી જોવા માટેની કૃપા પ્રભુ મને, તમને, આપણ સર્વને આપે એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. નવા વર્ષની શરૂઆત, ધ ફર્સ્ટ સન્ડે ઓફ ધ યર 2025, પ્રભુ આપને બહુ જ આશીર્વાદિત કરે અને તારનારની વધારે પાસે આવવાની કૃપા આપે અને તારનારને અંગત રીતે ઓળખવાની કૃપા આપે, તારનારનો અંગત રીતે સ્વીકાર કરવાની કૃપા આપે એ જ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. Let the Lord be with you. Let the Lord anoint you. Let the Lord use you mightily for His glory in the days to come, in the years to come. God be with you all and God bless you. હવે પછી માનનીય બિશપ સાહેબ આપણને વચનની સેવામાં દોરશે. હવે પછી સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈશું. માફી આપ મને પતિત છું, માફી આપ મને, માફી આપ મને પતિત છું, માફી આપ મને. ભટકી ગયો છું, દૂર સુદૂર હું, ઉગાર જે મુજના. ભટકી ગયો છું, દૂર સુદૂર હું, ઉગાર જે મુજના, ઉગાર જે મુજના. માફી આપ મને પતિત છું, માફી આપ મને. આજ્ઞા ઉલ્લંઘી લાખો તારી, દુઃખ દિલે દિન રાત. આજ્ઞા ઉલ્લંઘી લાખો તારી, દુઃખ દિલે દિન રાત, દુઃખ દિલે દિન રાત. માફી આપ મને
છું, માફી આપ મને. ખ્રિસ્ત દયાનો સાગર મોટો, શરણે આવું આજ. ખ્રિસ્ત દયાનો સાગર મોટો, શરણે આવું આજ. શરણે આવું આપ મને, પતિત છું, માફી આપ મને. માફી આપ મને, માફી આપ મને, માફી આપ મને. મને માફી આપ મને, પતિત છું, માફી આપ મને. માફી આપ મને, પતિત છું, માફી આપ મને. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, સ્વને 2025ના નવા વર્ષની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. વિશેષ કરીને 2025ના વર્ષમાં અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની 2025મી જન્મજયંતિ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે જ્યુબિલી યર તરીકે અમે એને સેલિબ્રેટ કરવાના છે. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ મારો તારનાર એ મુદ્રાલેખને એ અમારા જીવનનો, અમારા કુટુંબનો, અમારા સંબંધોનો, અમારી સેવાઓનો, અમારી મંડળી અને અમારી ડાયસિસનો એ મુદ્રાલેખ બની જાય અને એવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા અનુભવ સાથે અમે નવીન વર્ષમાં આવનાર દિવસોમાં આગળ જીવન વિતાવી શકીએ એવી કૃપા તમે મને, અમને બધાને આપજો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. 5-fold મિનિસ્ટ્રી ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ ને બહુ બારીકાઈથી જોવાને માટે, તેનો અભ્યાસ કરવા માટેની કૃપા પણ તમે અમને આપજો અને એના માટે અમે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ ઉપરાંત અનેકવિધ આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે, તેમાંથી નાના રૂપિયા પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ, તેનો તમે સ્વીકાર કરો. આ જીવનો અને આ દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લેજો. વિશેષ કરીને ઓલ્ડ એજ હોમ, અમારા જીવન આનંદના જે વડીલો છે તેના માટે આ રકમ અમે જ્યારે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ ત્યારે પિતાજી ઉદારતાથી અમે આ મિનિસ્ટ્રીના સંદર્ભમાં દાન આપી શકીએ એવી આશીષ પણ તમે અમને આપજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની બિલકુલ પાસે રહેવાનો આશીર્વાદ તમે અમને આ વર્ષમાં આપો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ કહેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા
સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.